अर्थ साडे लई की है। हाँ और 12 पत्थर आ इस्राएल के 12 गोत्रां दे प्रतीक आ। पर असीं इन्हां पत्थरां दे विचों देख रहे हैं पत्थर और पत्थर का रंग, गोत्र और उन्होंने आधार उन्होंने का देख रहे हैं। हालेलुया। और इधर का 6वें पत्थर के आने हैं जिहड़ा सिनेमान ते लगा हुआ और उहदे विच असीं देख रहे हैं कि ये चमकीला पत्थर है और उसकी चमक तो आप देख रहे हैं मसीह की लाड़ी नूं दिखाउंदी है, समर्पण नूं दिखाउंदी है, वाढी नूं दिखाउंदी है, धार्मिकता नूं दिखाउंदी है और जित नूं दिखाउंदी है। हुण तक आवेगा जित तक पहुंचे। हालेलुया। जित दे विच आपां देखिया कि जिहड़ा प्रकाशित वाक्य 2:7 दे विच आ कि उहनूं जीवन दे वृक्ष विच खान मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मतलब साडे विचों खुदावंद दा जित दी चमक नूं भी की करना चाहुंदा है। आ रहा है जीवन लैके आप चल सकते, आ रहा है अज गया कल गया गया गया। हालेलुया। पर जो जितया हुआ है तो अपनी चमक लैके ही जाओ। हालेलुया। इसलिए जित की चमक जी आ साडे जीवना दे विच नजर आनी चाहिए, साडे शब्दां विच नजर आनी चाहिए, चाल चलन विच नजर आनी चाहिए। असीं जिते हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार के असीं जेतू रहना है किसी भी हालात के असीं हालात कोई भी साडे ते प्रेशर पा सकदा नहीं। सो दे विच अगे आपां देख रहे सी कि जीवन के पेड़ चों जल्दी पढ़ दो जेड़ा जितूगा उसनु जीवन दे दरखत तो खान नू मिलेगा। हाँ। प्रकाश दी 3:12-13। हाँ। समंदर दा थंम बनेगा कदे कड्डिया ना जावेगा। हाँ जी। अगली तीसरी जितण वाले नू सिंहासन उत्ते बराबर नाल बिठावेगा। चौथा चिट्टे कपड़े पहनाए जाणगे। कौमां उत्ते इख्तियार देवेगा। कौमां ते इख्तियार भी होगा उन्हें। ते परमेश्वर तो जम्मिया संसार उत्ते फतेह पाउंदा है। हाँ जेड़ा परमेश्वर दा मतलब जेने जित जेने पाउणी आ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਪਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤਨ ਮਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ परमेश्वर तो पैदा है खाली जाऊगा नहीं। हालेलुया। और चमक समेत जाऊगा। हालेलुया। हालेलुया। अगले तखत ते बैठन लई जाऊगा। हालेलुया। अनंत कालीन तखत ते बैठन लई जाऊगा पर जेकर चमक पाओ। हालेलुया। इसलिए इस गल भी आप ध्यान रखना है परमेश्वर तो पैदा होया ही जित सकता है संसार वो कोई जित सकता नहीं। हाँ जी। बाकी बस यूहन्ना 16 ਦੀ 33 पढ़ी सी। हां ਉਹਦਾ ਹਿੰਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। 16:33 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੀ खाली होगी। हालेलुया। इसका मतलब समुद्र में पानी की कमी नहीं। बोतल ने ढक्कन खोलिया। हालेलुया। इसलिए ਅਸੀਂ जिन्नी देर तक अपना इरादा खुदा ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਮੋਸ਼ੀ। इसलिए ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਣਾਓਗੇ संघर्ष करने की ताकत भी खुदा देगा। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मन बनाने तो बाद संघर्ष अगे शुरू हो जाता ना, तो संघर्ष लिए भी सानू प्रेरणा ताकत खुदा ही दऊगा। हालेलुया। जो ट्रेनिंग ते सद लेंदे ना फौज भर्ती होने वाले नू कि ट्रेनिंग दे विच अपना रोटियां पानियां अपने तो नहीं ले जाने पैंदे, वो किधरों आते हैं उन्होंने। हालेलुया। ट्रेनिंग में जो असीं अपने आप नू दे दिता, असीं जितना चाहुंदे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਆ ਉਹ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100-125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। पर ये पुराना पै गया पर सामर्थ नहीं है भला, उल्टा ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਭੁੱਲ ਚੜਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪਰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਚੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਲੂਸੀਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਤੋਂ कि किन्नू सिटे आया, लूसीफर किदा सिटे आया, ताकतां समेत। ताकतां समेत के अंदर की भरता घमंड कर। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार आदम दे कोल भी जलाल है, ईश्वर तब आदम दे कोल जेड़ा बाग दे विच निकल तो पहला आदम है, ओदे कोल किया ईश्वर तब खुदा दा ईश्वर तब दा हिस्सा भी ओदे विच हैगा। ये बावजूद सिटिया शैतान। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे के देखो तो बाइबल च कितना लिखते देखिए तो इसलिए सानू जेडे ना मुकाबला आ वो काफी तजर्बेकार आ, इसलिए सानू उन्होंने एवं समझते भी जित सकते हो सकता आप जिते समझिए तो निकलिए कि हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जेकर आप लिखा कि प्रभु के अधीन होवांगे ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਕਸ਼ਟ। ਨਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਲਿਆ ਭਲਾ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए सी जिते हुए दे अनुभव ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਈ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ। ਆਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਇਆ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 12:10-11 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਅਧਿਆਇ 10 ਤੇ 11। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਾਂ ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ। ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ। तो जो जगह बना लूँगा यीशु तेरे लहू की जय शब्द साढ़े अंदर जगह बनाने का, तो बहुत सारे दूसरे लिए बुरियां सोचा, माड़ियां सोचा, मतलब बुरे दियां सोचा, चुगली दियां सोचा, वो उनकी जगह की होंगी जाती है घट दी खत्म तो नहीं होती, क्योंकि आप भी यीशु के लहू तेरा हर टाइम कही जाते, पर जिन्ना टाइम कहने ना उन्ना टाइम वो कहता था फैलता है लहू कहते ना लोग की करता है फैलता। हालेलुया। तो जितना जितना फैलता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੇ ਲਹੂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਜਿੱਤ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 15:2। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਕੱਚ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਭਲਾ? ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਪਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਬੱਚੇ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਕੱਚ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਲਾ? ਯੋਹੰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਕੱਚ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ? ਕੱਚ ਦਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਕਿਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚ ਦਾ।
ਕੱਚ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛਲ ਛਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਕੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਕੱਚ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਚ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਲਾ, ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਹਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕੀ ਸੁਣ। ਲਾੜੀ ਦੀ ਚਮਕ, ਸਮਰਪਣ ਇਸ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖੀ ਆ, ਲਾੜੀ ਦੀ ਚਮਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਲਾੜੀ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਕਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਢੀ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਕਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਦੀ। ਔਰ ਛੇਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇਖੋ, आशीष। देख लो मोटा कर आशीष, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਚਮਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਚਮਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ पढ़ लो जबूर 65 ਉਹਦੀ 4 ਆਏ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ। ਕੌਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, जिसे छुड़ाए तू जिसे बचाए तू वो धन्य है यीशु। ये प्रभु को ताने हैं जिन्हें तू बचाना चाहते हो, तू छुड़ाना है। हालेलुया। सो आजो आशीष ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਝੌਂਪੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ। ਔਰ ਇਫਸੀਓਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਈਓ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਮਕ ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਬੈਠੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਹਾਂ। ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿੜਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਈ? ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? ਆਤਮਿਕ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਆਤਮਿਕ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਸੰਸਾਰਿਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭਲਾ ਚਮਕ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਚਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਡੇੜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਮਕ ਕਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚਮਕ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚਮਕ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਮਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹੋਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਜੜਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕੰਮੇ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਮਕ ਰਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਚਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਚਮਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਮਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 4 ਐਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਗਤ ਮੀਨ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਭਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮय ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 65 ਦੀ 4, ਇਫਸੀਓਂ 1 ਦੀ 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੇ ਭਲਾ? ਚਮਕ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਭਰੇ ਭਲਾ? ਚਮਕ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਦੇਵੇ? ਸਾਮਰਥ। ਚਮਕ। ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਲਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ खुदावंद खुदा तेरी तारीफ करता मेरी खुदावंद बैठ के हरून दे सीने बंद के लगे हुए पत्थरों की एक पत्थरों से देख रहे हैं 6 पत्थरों का देख रहे हैं खुदा और ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ और ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਣਾ प्रभु यीशु मसीह नाम से आमीन। हम सारे खुदा फजल बाप की मोहब्बत की प्रार्थना पाक सब उनके आगे पीछे तक सब की मांग आराम कर आलम की आमीन।